Greetings everyone, hope you are safe out there. Welcome back to the second interview Lemon is conducting. Today we interview Ms. Preena Matthew. She's a world-renowned counselor who takes classes across the globe. Moreover, she is an alumni of our school. She's of batch ICSE 1993. She conducted a class based on the topic Staying Mentally Healthy During the Pandemic, in which all students of Standard 11 attended. After that, all students of Standard 11 shooted questions at her and she answered our questions for us. Hope you enjoy her class and our questions and her answers. Over to the video of our class. Begin by saying my word of thanks to Regissa, Principal of MTRS, Anita Miss, Vice Principal of MTRS, whom I fondly call Anita Mama because she was my tuition teacher when I was in school, and Miss, who was my teacher, the present headmistress of MTRS, Cynthia Miss, who actually contacted me regarding the class, Joel, who was the first person to talk to me about this webinar, and then I can see Lenny Miss on screen and other teachers attending this meeting, and all the other students of 11th standard of MTRS. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒത്തിരി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് ഞാൻ. Let me share an incident that happened to me while I was in school. I don't exactly remember whether that was in 9th or 10th standard. But when I was in high school in MTRS, one of our former students of MTRS, Dr. Sairu Philip, had come to address the students and the teachers. So when I saw Dr. Sairu on stage that day, the thought that came to my mind is what a privilege it would be to address the students and teachers of the alma mater, of the school in which you have studied. I never thought in my life that this would come as an opportunity for me. So I'm extremely grateful to God for this opportunity first, and for all those students and teachers of MTRS who have actually given me an opportunity to do so. So I'm really humbled and privileged for this opportunity. I'm taking the liberty to speak in Malayalam also in between so that I can give you a clear expression of my ideas in between. I hope that everyone understands Malayalam. So the topic or the theme that we have chosen for the day is staying mentally healthy during the pandemic. Let me take a moment to share a screen with you. Are you all able to see the screen? Yes, Kushma. Yes. Okay. So staying mentally healthy during the pandemic. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെബിനാറിന്റെ തീം ആയിട്ട് ഞാൻ ജോവലിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. But you can notice that I have not written during the pandemic on the title slide. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് during the pandemic എന്നുള്ള ആ 3 terms അവിടെ ഇടാഞ്ഞത്. The reason is, it's not only during the pandemic that we have to stay healthy. We have to be staying mentally healthy throughout our life. അതുകൊണ്ട് it's not only during a crisis situation or it's not only during an unexpected season like a pandemic that we have to think about being mentally healthy. All throughout our life, the same importance or the priority that we give for physical health, we need to give for mental health also. അതുകൊണ്ട് very purposefully, I didn't put during the pandemic on the title slide, because I want all my friends hearing me today to understand that staying mentally healthy must be a priority throughout your life, not only during a crisis situation. So keeping your mind healthy, ഈ ഒരു സീസൺ ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു COVID-19 പാൻഡമിക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രജിസ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഇനോഗ്രൽ ടൈമിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ആപ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഫോർ ദ ടൈം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു what sir said is true, because these days there are a lot of discussions, debates and classes going on or sessions going on mental health. But in fact, these topics and discussions should go on during the other times, the normal times of our lives also. What is stress? Stress ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. What is stress? സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ബട്ട് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഓർ റാദർ വാട്ട് കോൺസിക്വൻസ് സ്ട്രെസ് ഹാസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹെൽത്തും.
ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ വാട്ട് കോൺസിക്വൻസ് സ്ട്രെസ് ഹാസ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് വി ഓൾ നോ. എന്നാൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ അവർ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ടു ടോക്ക് ഓൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. We know what the reason is. Physical health, if something happens to our body, we readily go and meet a doctor. We have no inhibitions or no mental restrictions for that. But mental health endengilum oru problem vannu kazhinjal, there is a stigma in the society which we don't want to face, or which we consider as a challenge that we don't want to face that. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും വി ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. So let us understand that stress can impact both your physical health and mental health. What is mental health? Well, I've been talking about mental health. We need to understand what do you mean by mental health. It is a general state of well-being of an individual. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമല്ലാതെ എന്താണ് മാനസിക ആരോഗ്യം? മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ലെവല്, ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലില്, ഇമോഷണൽ ലെവലില്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവലിലൊക്കെ ഒരു വെൽ ബീയിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ, നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻ സൗണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. എന്നാൽ ഈ നാളുകളില് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ഓവർവെൽംഡ് ബൈ എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് our control. Now, mental health, as you can see on the screen, I've just put that slide there so that you can have a clear understanding as to what mental health, gives us. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് mental health നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. It can tackle the normal difficulties of life. ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് one of the greatest difficulties is appearing for an examination. So examination ആണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എങ്കിൽ അതിനെ നോർമലി ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വിത്ത് ദി എബിലിറ്റീസ് that have been gifted to us by God, the intelligence, the memory, the reasoning, the comprehensive ability എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. A mentally healthy person is aware of his or her own abilities. What I am capable of. എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ, എന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഉണ്ടാകും. A mentally healthy person can work productively. Whatever task or responsibility I'm given, I'll be able to complete it productively if I am in sound mental health. A mentally healthy person is able to contribute to the society, to the community well. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം 11D ക്ലാസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മീനിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിലായാലും എക്സിക്യൂഷനിലായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ പ്ലാനിംഗിലായാലും കോർഡിനേറ്റിംഗിലായാലും ഒക്കെ എവറിബഡി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് there are very few students in 11D, which makes it more easy for coordination, I think. So നമ്മൾ മെന്റലി ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. Now, സ്ട്രെസ് ലെവൽ നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ, അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഓ ഐ എം സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. Now, let me tell you, stress as in itself is not a very bad term, or in itself it does not have a purely negative impact. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ലെവല് ഒരു ഓപ്റ്റിമം ആവശ്യമാണ്. If you can see the present slide, you can see a graph depicted there. ആ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യു സ്ട്രെസ് പൊസിഷൻ. യു ക്യാൻ സീ എ ബാർ there. അതാണ് ഓപ്റ്റിമം സ്ട്രെസ്, വിച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, വിച്ച് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു വർക്ക്. ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ, ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ട്രെസ്സിനെ ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ടേംസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് യു സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ യു സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഫോർ വാട്ട്? That optimum level of stress is needed for every one of us so that we can put in some effort and bring productivity. ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിന്റെ എൻഡിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ പരീക്ഷ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ വരുമ്പം there is a certain level of stress that is rising in us. ആ ടൈം ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ മൂച്ച് കീറുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. ഞാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് MTRSലായിരുന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയിടത്തും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മളെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കും. എന്റെ എഫേർട്ട് ഇടണം. ഐ ഹാവ് എ ഡെഡ് ലൈൻ. ഇനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇനി കോർപ്പറേറ്റ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ തരും ഒരു പ്രോജക്റ്റിനോ ഒരു അസൈൻമെന്റിനോ. വൈ? ആ ഡെഡ് ലൈൻ നമ്മളിൽ ഒരു യു സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും.
so that we'll put in our effort, maximum time ഉപയോഗിച്ച് effort ഇട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. സോ ആ ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് എനിക്കും ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ if you look at the graph, you can see that there's a left hand side and a right hand side for the optimum use stress. Left hand side ല് ആ ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗ്രാഫ് വന്ന് ആ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബോറിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വെരി ബോറിംഗ്. ഞാൻ at present I'm working, I'm married to an Achin in the Marthama Church. Right now we are in Kasaragod. Kasaragodla, the church has got a college for special education. Actually, the course we offer here is audiology and speech therapy. So I'm presently working as a lecturer in clinical psychology in the college. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കോളേജില്. എന്റെ കുട്ടികൾ എന്റെ കോളേജിൽ കേറുന്നവര് നിങ്ങൾ അങ്ങ് കേറിയാൽ മതിയെ, നിങ്ങൾ കേറിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും പറയണ്ട, യു ക്യാൻ ജോയിൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണേ കേറുമ്പോൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ where did I stop? Okay. So when I was talking to my college students, one of the greatest concerns that my students, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏജ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് സോ ബോറിംഗ് കൊച്ചമ്മ. അതായത് ബോറിംഗ് ആണ്, ഒട്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് അല്ല, രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, മേക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, തലമുടി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാലായി, കയറിയില്ലെങ്കിലായി, കയറിയാൽ തന്നെ വീഡിയോയോ ഓഫ് ആക്കും, മ്യൂട്ടും ആക്കി വെക്കും, പിന്നെ ആര് കാണുന്നുണ്ട്, അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കോ കളിക്കോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് പോവുക. സം ഹൗ ഡേ പുഷ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് either you are on the left hand side of this graph or you are on the right hand side. Now let's look at the characteristics of those people on the right hand side, overloaded with stress. അവരെയാണ് നമ്മൾ distressed ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Overloaded ആണ്. എനിക്കാണെങ്കിലും ഇന്നലെ സിന്ധിയ മാം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് തന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലോട്ട് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി, ലോട്ട് ഓഫ് വറി, കോവിഡ് വരുമോ, പാൻഡമിക്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായി തീരും, ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് കോവിഡ് വരുമോ, എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വരുമോ, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആകുമോ, ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിക്കുമോ, മരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹൗ വിൽ മൈ പേരൻസ് ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർലോഡഡ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് ചിൽഡ്രനും ഉണ്ട്, അഡോളസൻസിനും ഉണ്ട്, അഡൾട്ട്സിനും ഉണ്ട്, പ്രായമായവർക്കും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു സീസണിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ഓവർലോഡഡ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രെസ്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. മീഡിയ ഒത്തിരി കാണുന്നു, നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻസ് എല്ലാം കോവിഡിനെ കുറിച്ചാവുന്നു. Am I going very fast? എന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? No, Kushma, it's fine. ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതും വളരെ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇഫ് യു നീഡ് ക്ലാരിറ്റി ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ യു ആർ ഓവർലോഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ബോർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാ നമ്മളെ തന്നെ ഉന്തി തള്ളി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? വി വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദറ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടാകും, മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഒന്ന് സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. So these are the 3 levels of stress any individual goes through in different stages of his or her life. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന വാക്കറിയാം. നിങ്ങളൊക്കെ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു 10th വരെ. കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളല്ലോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലോട്ട് കയറിയത്. അല്ല, ഇനിയും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ആർക്കായിരുന്നാലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു ബോഡിലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം, അതായത് ഹെൽത്ത്, ഫിസിക്കലി നമ്മളെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കുക, ഡിസീസിനോടും അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കുക. ഈ പാൻഡമിക് സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കലി ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ട, കാരണം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഫോർവേഡ്സ് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെയും ഒക്കെ മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം. എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഒക്കെ ധാരാളം കാണും, നാരങ്ങ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിക്കണമെന്നും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കണമെന്നും നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കുടിക്കണമെന്നും നാരങ്ങ മുഴുവനെ വിഴുങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇഞ്ചി തിന്നണമെന്നും വെളുത്തുള്ളി തിന്നണമെന്നും. എന്തിനാ? നമ്മളെ ഫിസിക്കലി ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കാനുള്ള എല്ലാ ടിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ for some reason we don't give too much priority to
ബീങ് സൈക്കോളജിക്കലി ഇമ്മ്യൂൺ. ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡ്യൂറിങ് ദ പാൻഡമിക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി ഇമ്മ്യൂൺ ആകേണ്ടത്. ഡെയിലി ലൈഫിലും നമ്മൾ ധാരാളം ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഈ അസുഖം വന്നതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാ. WHO കുറെ നാൾ എടുത്തു ഇതിനെ ഒരു പാൻഡമിക് ആക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഇത് എപ്പിഡമിക് ആണ് വുഹാനിലാണ്, ചൈനയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ when it started spreading to other countries, to all the parts of the world, WHO ഇതിനെ പാൻഡമിക് ആക്കി മാറ്റി. പാൻഡമിക് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വാക്കുകൂടെ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ അതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ധാരാളം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരാം. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്ലഡ്, കേരളത്തിലോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സ്വന്തം വീട് തിരുവല്ലയാണ്. മർത്തമ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറ്റപ്പുഴയിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം. ഒരിക്കലും വെള്ളം കയറില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം. കോഴഞ്ചേരി, പത്തനംതിട്ട, റാന്നി അവിടെയൊന്നും വെള്ളമേ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുന്ന. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും വെള്ളമാണ്, എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ പാൻഡമിക് പോലുള്ളതൊക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല മാനസികമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെയിം എക്സ്ക്യൂസാണ്. ഇന്ന് ഇത് പാൻഡമിക് വന്നെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരു സംഭവം അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചമ്മ വന്ന് ഉള്ള സ്ട്രെസ്സിന്റെ ലെവൽ കൂടെ കൂട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത്. ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ എവ്രി വൺസ് ലൈഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അത്തരത്തിൽ കാണാൻ ഒരു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം. സോ വാട്ട് മസ്റ്റ് വി ഡു? ഫിസിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യം ആണ്. ഞാൻ ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്റിബോഡീസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡീസ് ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്തിനാണ്? റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബോഡിയെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബോഡിയുടെ കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ വി മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ദോസ് ആന്റിബോഡീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ആർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് 5 ആന്റിബോഡീസ് ദർ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ ആന്റിബോഡീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. umpteen number of antibodies ne നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു 5 and I'm trying to cover all the aspects under these 5 antibodies. അതല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലോ ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു വേർഡോ ടേമോ വരുവാണെങ്കിൽ we can cover. Positive thinking, which is an often spoken about word. Positive thinking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ, is okay. Okay, thank you. Appo okay, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് ഞാൻ ആന്റിബോഡീസിന്, സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്റിബോഡീസിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒരു കോമൺ വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ബട്ട് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, though it is an often spoken about word, it's very difficult for most people to attain it. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് in simple terms is seeing the goodness in any situation. Sometimes the situation around us might be challenging, it might be a difficulty, it might be a problem that for which we may not have a solution on the upfront. പക്ഷേ അതിലും ഒരു നന്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് തിങ്കർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും sometimes it's an attitude. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ I would call a positive thinker. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം, ഒരു അസുഖം പോലും അതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബേസിക്കലി എന്റെ ഫെയ്ത്തിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഗോഡ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ടീച്ച് മീ എ ലെസൺ ത്രൂ ഇറ്റ്. അത് എന്റെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വി ഓൾ ഹാവ് സക്സസസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ്. നൗ on the slide you can see the name of the person, Thomas Edison. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. He is credited for the invention of electric bulb. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് തോമസ് എഡിസന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വന്നതാണോ? അല്ല.
ലെനി മിസ് ഉണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ലെനി മിസ് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, മിസ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വന്നതല്ല ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, 10,000 ways that didn't work for him എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ 10,000 ways അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിയതിനു ശേഷവും ഫെയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും തോമസ് എഡിസൺ നെവർ accepted failure. He just said, I never failed. I discovered 10,000 ways that don't work. Now, how does Thomas Edison become an inspiration for us? 2-3 പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിന് 10,000 ടൈംസ് ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കാം മറ്റൊരാൾക്ക് സക്സസിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ലൈഫ് ലെസൺ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫെയിലിയർ. എന്റെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഞാൻ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ഡോക്ടർ. MBBS ഒക്കെ പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആകണമെന്നായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നേ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഡ്യൂറിങ് മൈ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ പ്രീ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 12th അപ്പൊ ഐ ഡെവലപ്ഡ് എ പാഷൻ ഫോർ സൈക്കോളജി. അങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി ഞാൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഞാൻ ഒരിക്കലും അതൊരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടോ ഡിഫീറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ടോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇന്നും എന്റെ മറ്റേ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന ഇതാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ പാഷനായി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫില് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇല്ല. കാരണം എന്റെ ഫെയിലിയർ ഒരു പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫ് ലെസൺ ആയിട്ട് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറും. ദെൻ ഹൗ കെൻ ഇറ്റ് ബി എ ഫെയിലിയർ ഫോർ മീ? കാരണം ഐ എം കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ത്രൂ ദ സ്റ്റോറി ദറ്റ് ഐ കോൾ ഫെയിലിയർ, സോ ദറ്റ് അതർ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം മീ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കണം, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്റിബോഡി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് മൈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഈ പാൻഡമിക്കിന് എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്? ശരിയാ, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ എനിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ ദറ്റ് ഡേയ്സ് വിൽ പ്രൂവ് ദറ്റ് ദർ വാസ് സംതിങ് ദറ്റ് വി ഓൾ ഹാവ് ടു ലേൺ. ഞാനും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു വലിയ കാര്യം പഠിച്ചു. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ COVID-19 അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിനോട് എനിക്ക് ഒരിത്തിരി റെസ്പെക്ട് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിനോട് ഒരു ചെറിയ മതിപ്പ് തോന്നിയത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവം തമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വേർതിരിവും കാണിക്കാത്തൊരു സാധനം കൊറോണ വൈറസാണ്. ബോംബെയിലെ സ്ലംസിലുള്ളവർക്കും കോവിഡ് വന്നു, അമിതാഭ് ബച്ചനും കോവിഡ് വന്നു, ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനും കോവിഡ് വന്നു. കേരളത്തിലെ ഇനി അതൊക്കെ വിട്, ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റിന് വന്നു, ബോറിസ് ജോൺസന് വന്നു, ചാൾസ് രാജകുമാരന് വന്നു. ഏറ്റവും പൂറായിട്ടുള്ളവനും വന്നു, പണക്കാരനും വന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനും വന്നു, ഇല്ലാത്തവനും വന്നു, വെൽതിയസ്റ്റ് മാനും വന്നു, പൂറസ്റ്റിനും വന്നു. There was no distinction, or rather there is no distinction for coronavirus to enter anyone's body. ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ മനുഷ്യരാണെന്ന് അഭിമാനിച്ചും അഹങ്കരിച്ചും നടക്കുന്ന നമ്മളാ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില്. എന്തൊരു ചീപ്പ് സ്വഭാവമാണെന്നറിയാതെ. എന്നാൽ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഒരല്പം റെസ്പെക്ട് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കോവിഡിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമാണ്. കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു, അധികം വേർതിരിവൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് PhD ഉണ്ടെങ്കിലും, നിനക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സേ ഉണ്ടെങ്കിലും, നീ 5ാം ക്ലാസ് തോറ്റതാണെങ്കിലും നിന്റെ ശരീരത്ത് കയറുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടും കൂടിയുള്ളൊരു അവസരമാണ് COVID-19 എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ there is some amount of positive thinking coming into our lives. ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്റിബോഡിയാണ്. Develop it so that you can improve your immunity. Now the second antibody that I had put on the initial slide was sense of control. എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ? കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. ഇനി ഈ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മളെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരിക്കലും I have 2 boys. Both of them are in their teenage. The elder one is 15 years old. The younger one is 13 years old. ഞാൻ അവരുടെ അമ്മയൊക്കെ കാര്യം ശരിയാ, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം എനിക്കില്ല. ഇനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വാദോരാതെ സംസാരിക്കാം. ദി ഓൺലി തിങ് ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് മൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൈ ടോക്ക്, മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് മൈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും തോട്ട്സ് എന്റെ കൺട്രോളിലല്ല. എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്ന ലെനി മിസ്സും ജോയല് പോലും എന്താ ഇപ്പം എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
എനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും തോട്ട്സും ആക്ഷൻസും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒന്നും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. പിന്നെ why should I be bothered about all that? So one thing I must be concerned is those things I can control. അത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് ഈ പാൻഡമിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും വറി ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും all those things beyond my control. ഈ കോവിഡ് എന്നിവിടെ നിന്ന് പോകും, കോവിഡ് ആരെയൊക്കെ ബാധിക്കും, കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇത് വരും, എന്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത്, എത്ര നാൾ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കും, ഇനി എന്തെങ്കിലും തുറക്കുമോ, എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും, എന്നൊക്കെ ആകുലതകളാണ് നമുക്ക്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആരുടെയും കൺട്രോളിലല്ല. അതുകൊണ്ട് വൺ തിങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, നമ്മുടെ കൺട്രോളിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എവറിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദറ്റ് സർക്കിൾ ഇസ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ. ലൈഫ് അങ്ങനെയാന്നേ. ഇതൊരു ഭയങ്കര മിസ്റ്റീരിയസ് സംഭവം കേട്ടോ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിനും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലൈഫിനെ ഒരു മിസ്റ്ററി ആക്കി മാറ്റുന്നത്. There are two things that I've put on the slide there. നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു കാണും. The only thing you can really control is how you react to things out of your control. എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത, എന്റെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ, ഞാൻ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമോ, അത് മാത്രമാണ് എന്റെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ളത്. ബാക്കി ഒന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ കൺട്രോൾ? ഞാൻ എപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കണം, ഞാൻ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, വാട്ട് മസ്റ്റ് ഐ വെയർ, who must I talk to, what must be എനിക്ക് കഴിക്കാൻ, ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കണം, ഞാൻ എന്ത് ഉടുക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റേതെന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്റെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അമ്മ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് മാത്രമായിട്ട് പറയല്ല, ആസ് അഡൽട്സ് ആയിരിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വറി ചെയ്യുന്നത് ദോസ് തിങ്സ് വി കനോട്ട് control. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ലൈഫിൽ there are many എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, majority things are outside our control. Then why bother and worry about them? Another thing written there is, anything you can't control is teaching you how to let go. Anything you can't control is teaching you how to let go. നമുക്കില്ലാത്തൊരു സ്കിൽ ഇതാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, ലെറ്റിംഗ് ഗോ. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതിനെയും ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർന്നൊന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒത്തിരിയും ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് വരുന്ന ടീനേജേഴ്സ് എന്താണെന്നറിയോ? ബ്രേക്കപ്സ് കഴിയുന്നത്. അവർ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇതാണ്, വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛമ്മ, അവളെ അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉറങ്ങാനിരിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോഴും കഴിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഓർമ്മയാണ്. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കടിച്ചു പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം. There are certain things in our life that we have to let go. And if you don't let them go, it is going to affect you or impact you throughout your life. ടീനേജിലുള്ള ചില ബ്രേക്കപ്സ് കാരണം അഡൾട്ട്ഹുഡിലുള്ള ഫാമിലി ലൈഫിനെ പോലും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി, നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ പോലും നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ, നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രേമം തെറ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ടീനേജ് പ്രായത്തിലൊക്കെ പ്രേമിക്കുന്നില്ലാണ്. പക്ഷെ പ്രേമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേഴ്സണലി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓർഡിനറി പോയെങ്കിൽ പോട്ടെന്നേ ഫാസ്റ്റ് പുറകെ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ളൂ ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പോ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ യു, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ചില നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹാർബർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അഡൽസിനൊക്കെ ടോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാ. ഞാനൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പറയും, ഇങ്ങനെയാ. നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടുകൂടെ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ 1 മണിക്കൂർ അല്ലെ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകണം. ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട്? ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മണിക്കൂറുകളെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വിത്തിൻ 24 hours ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പാസ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ബോഡി. അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ നോർമലി നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ കിഡ്നി വിൽ ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ്, ഐ വിൽ ഹാവ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ദർ ആർ മെനി സിസ്റ്റംസ് ഇൻ മൈ ബോഡി ഗോയിങ് ടു ബി അഫക്റ്റഡ് ഇഫ് ദിസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ നോർമലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാ, എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് നമുക്ക് ചിലരോടൊക്കെയുള്ള ആങ്കർ, ചില പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഹേർട്ട്, ഗ്രഡ്ജസ്, ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുക. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട്
ആ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പോകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് സ്കൂളിലോട്ട് കയറത്തില്ല. എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന, കാന്റ് യു ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ഫ്രം യുവർ ലൈഫ്? ഒന്ന് ഹാർട്ടിനെ ഫ്രീ ആക്കിക്കൂടെ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഗാർബേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗാർബേജ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്റിബോഡി അല്ല. അതുകൊണ്ട് കളയേണ്ടിയെന്ന്. ഇനി അമ്മയോടും ചോദിച്ചു നോക്കിയേ, അടുക്കളയിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് എത്ര നേരം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും? കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും. ഇതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദുർഗന്ധം തരുന്ന ഗാർബേജ് കാണും. അതിനെ എടുത്ത് കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what happens is you cannot have that sense of control over your thoughts and actions and cannot make yourself productive in the work that you are doing. What is ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും. നമ്മൾ ഈ സെൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിപ്പോയി അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും തെറ്റ്. വി ബ്ലെയിം our circumstances for the decisions that we take, for what has happened in our lives. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസസിനെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയും അതൊരു ലില്ലിയാണ്, വാട്ടർ ലില്ലിയാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയും ആ പൂവിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ബ്ലൂം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പൂവിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ പോയത്. ബട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഭയങ്കര കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ മീഡിയത്തിലാണ് ഈ പൂ നിൽക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പൂ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര അഴുക്കാണെന്ന് ഈ പൂവ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബ്ലൂം ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൻഡ് ഗിവ് ദ ബ്യൂട്ടി ടു അതേഴ്സ്. ആ മണവും ആ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പൂ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ പറയുക. We, as part of Achan's ministry, we were blessed with an opportunity to serve the children from the Red Street of Mumbai. Red Street of Mumbai അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് Red Street of Mumbai. So 3 years we were posted in an institution which caters to the needs of the children of the sex workers from the Red Street of Mumbai. ഞാൻ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിനും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കരുതി ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തൊരു ഇടമാണ് നവജീവൻ സെന്റർ, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാർത്തോമ ചർച്ച്. അപ്പൊ അവിടെ ആയിരുന്ന 3 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവരുടെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് ദർ മദേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് സെക്സ് വർക്ക്. അമ്മ ആരാണെന്ന് അറിയാം, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മദേഴ്സ് ഹാവിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് HIV വൈറസ് അവരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവരുടെ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നൊരു ടീനേജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അമ്മമാരുമില്ല, അപ്പൊ അപ്പനില്ല. അപ്പന്മാരില്ലാതാണല്ലോ ഇവര് വളരുന്നത്. ഇപ്പോ ഏകദേശം 9-10 years ആയി ഞങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ വിട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ വേറെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും കമ്പനീസിലും JP Morgan Chase, ഫോർട്ടിസ് ഹോസ്പിറ്റല്, അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു മോന് ഒരിക്കലും ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടും, എന്നാൽ അവൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അന്ന് വളരെ ട്രബിൾസം ആയിരുന്നു അവന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തില്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇന്ന് അവന് ഒരു യൂത്താണ്, വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യൂത്താണ്. അവനൊരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ അവനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും അൺഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനില്ലാതെ ജനിക്കുക, ടു ബി ബോൺ ആസ് എ ബാസ്റ്റേഡ്. നമ്മൾ ബാസ്റ്റേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറില്ല ആരും, പക്ഷെ വിളിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര വിളി തന്നെയാണ്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ, ഈ ഏറ്റവും അൺഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നത് ടു ബി ബോൺ ആസ് എ ബാസ്റ്റേഡ്. അപ്പൊ എന്നെ കൊച്ചമ്മാൻറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൊച്ചമ്മാൻറ്റി, ഇഫ് ഐ ഓവർകെയിം ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगी. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഫെയിലിയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതായത് അവൻ പറയുന്നത്, അത്രയും ഒരു നെഗറ്റീവായ സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെയാണ് ഞാൻ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫീറ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടത്. വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്, ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ബ്യൂട്ടി ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ആർ circumstances. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us blame our families, our parents, our siblings, our friends, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യും when we are not successful in life. But let me tell you, no matter what your circumstances are, the sense of control that you can have on your own life
ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ദ ഗ്രേസ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതിനൊരു ഇമ്മെൻസ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഇമ്മെൻസ് പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്നുണ്ട്. സോ വൈ കാൻ വി ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ ബ്യൂട്ടി by having that sense of control over things that we can actually control in our life. Next antibody that I want to talk to you today evening is creative self-concept. Self-concept is also a very commonly known term for all of us. Self-concept എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അത് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൺസേൺ ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. Am I tall enough? Am I lean enough? സ്ലിം ആണോ? വണ്ണം വെച്ച് പോയാൽ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. കളറ്, കോംപ്ലക്ഷന്, ഹെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, മുഖത്ത് കുരുവുണ്ടോ, പാടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച്. അത് നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണലി എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച്. പിന്നെ പാസ്റ്റ് സക്സസും ഫെയിലിയേഴ്സും നോർത്ത് നോക്കണം. പാസ്റ്റില് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എനിക്കുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് തരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യും, വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്റെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബാധിക്കും. അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, അതായത് സ്കൂളിൽ ലെവലിലൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില അവാർഡ്സ്, ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഹെഡ് ബോയ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം, ഹെഡ് ഗേൾ ആയിട്ടുണ്ടാവാം, ഗെയിംസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുണ്ടാവാം, ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കാം, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ്, സംടൈംസ് ക്ലാസിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നിരിക്കാം, മോണിറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ those are little achievements that have been gifted to us that can actually impact in building up our self concept. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെദർ ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആവശ്യം. ദെൻ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് us. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പിക്ചർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ വേണ്ട, ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫോർവേഡഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ കാത്തിരിക്കുന്നത്? ലൈക്സ് വേണം, ഷെയർ വേണം, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ കമന്റ്സ് വായിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കമന്റ്സ്, ലൈക്സ്, ഷെയറിങ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ്. എന്റെ 2 ബോയ്സും അവരിങ്ങനെ ഓരോ യൂട്യൂബും വീഡിയോസിനെയും കാര്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ചച്ച, എന്റെ ഇളയവൻ മൂത്തവനോട് ചോദിക്കാം, എന്റെ അച്ചച്ച എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അത് കണ്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തോരം പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് വളരെയധികം നമ്മളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് us, വെരി ഇമ്മീഡിയറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി. പേരൻസ് എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ്, അവർ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവർ നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്, കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ രസകരമായ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. നമുക്കതിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ വി ബിൽഡ് ആർ സെൽഫ് concept and orca. There is a quote by Margaret Mead there: always remember that you are absolutely unique just like everyone else. അതായത് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും യുണീക്ക് ആണ്, നിങ്ങളും യുണീക്കാ. There is no, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമ്മളൊന്നും ഒരു മാനുഫാക്ചേർഡ് ബെൽറ്റ് ലൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. ഒരു കമ്പനിയിലോ ഫാക്ടറിയിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ദിവസം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് കുറെ എണ്ണമാണ്, ഒരുമിച്ച് ആയിരക്കണക്കിനാണ് ഒരു ദിവസം. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈനിൽ ഓരോരുത്തരെയും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം. ഐ കം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് 3 girls. ഐ ഹാവ് വെരി കേർലി ഹെയർ. എന്നാൽ എന്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ്, സ്മൂത്ത്, സിൽക്കി ഹെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രായം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, 1 year 2 years ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. സോ വി ഗ്രൂ അപ്പ് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് റാദർ ദാൻ സിബ്ലിങ്സ്. സോ എന്റെ ടീനേജ് പ്രായമൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു. എന്റെ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും പോലൊന്നും നീണ്ട മുടി എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന്. എന്റെയാണ് എത്ര ജീവി വെച്ചാലും ഇരിക്കത്തില്ല, ഒരുമാതിരി കറണ്ട് അടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ചുരുണ്ട മുടി ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ അത് ഒത്തിരിയും നെഗറ്റീവ്ലി സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇനീഷ്യലി ഒരു കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് somehow by God's grace I was able to overcome that. എന്റെ ഒരു വിചാരം, ഞാൻ അത് വെച്ച് എന്റെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു. And I would have never become a speaker in this way facing an audience. എന്നാൽ
അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി 5-6 മാസമൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് അമ്മമാരുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നവര് നന്നായി വണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സെൽഫി ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മടിയാ, കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ തന്നെ ആ കൂടെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദ വേ യു ആർ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഗോൾ ഫോർ യു, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിൻഡ് ഗോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ എഹെഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ കാണരുത്. നൗ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ യു ക്യാൻ സീ, ഈ പടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഒരു കാർ റേസിംഗിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ. ഈ പിക്ചർ ഞാൻ അധികം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് സ്റ്റോപ്പ് ദറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ കാർ റേസ് ഇസ് ടേക്കൺ. എന്തിനാ? ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാന്, ടയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്, എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ നടത്തണമെങ്കിൽ റിപ്പയർ നടത്താനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലോസ് ടു 20 people are standing around that racing car and they do this task within 2 seconds. ഓർക്കണം, വിത്തിൻ 2 seconds ഇവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ടാസ്കുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദ കാർ ക്യാൻ റേസ് ഫോർവേഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ഈ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്പേഴ്സ്, ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആരാണ് നമ്മുടെ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ അപ്പ അമ്മ, നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു ടാസ്ക് എന്നല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു റേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ആരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ, ദേ ആർ ഓൾ ആർ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ടീം മെമ്പേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കണം. ഐ നീഡ് എ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ടീം വിത്ത് മീ. $106, $105, $100 ഇങ്ങനെയാണ് കേസസിന്റെ നമ്പർ പോയത്. ഒരു കുലുക്കവും നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ 36 കേട്ടപ്പോ അന്ന് ഭയങ്കര ആശങ്കയായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഫിയർ സോണിലായിരുന്നു. ഇന്ന് ലേണിംഗ് സോണിലായപ്പം കേസസിന്റെ നമ്പർ കൂടിയല്ലേ, സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടുമേ പുറത്തിറങ്ങരുത്, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ലേണിംഗ് സോണാണ് അതിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് സോണിലാണ് നമ്മൾ. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഗ്രോത്ത് സോൺ? ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് സോണിലായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരിയും പേരുണ്ടാവും. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വി മസ്റ്റ് മൂവ് ടു ഗ്രോത്ത് സോൺ. ഗ്രോത്ത് സോണിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്: ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ്? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗോ ത്രൂ ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെൽഫ് ഗ്രോത്ത്? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് വളരാൻ സാധിക്കും? എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? അതാണ് ഗ്രോത്ത് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഓൾ ക്യാൻ ഐ ലേൺ നൗ? ഹൗ ക്യാൻ ഐ യൂസ് മൈ ടൈം പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി? വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് സമ്മൺ എൽസ്? ഇതെല്ലാം എന്റെ ഗ്രോത്ത് സോണിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിയും ഈ ഒരു സമയത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ദ വെയിറ്റ്. ഇത് മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം: എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നായിരിക്കാം ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയും വറിയും ഒക്കെ തീരുന്നത്? ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. പേഷ്യന്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ട്രസ്റ്റ് ദ വെയിറ്റ്, എംബ്രേസ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി. നമ്മളൊരു അൺസർട്ടൺ ഫ്യൂച്ചറിനെയാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ കാര്യത്തില്, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കാര്യത്തില്, ജോബ്സിന്റെ കാര്യത്തില്. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ എന്റെ മൂത്ത മകൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. അവന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരും? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എന്റെ മകൻ മാത്രമല്ലല്ലോ 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമാണോ? അല്ല. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിലെയും കുട്ടികൾ അക്കാഡമിക്സ് വൈസ് ഒത്തിരിയും സ്ട്രഗിൾസിലൂടെ ഈ നാളുകളിൽ കടന്നു പോകുന്നു. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു? ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് മൈ കൺട്രോൾ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് trust the wait. Enjoy the beauty of becoming. Probably God is trying to make me into a new personality. ഒരു becoming ഉണ്ട്. ഒരു പുതിയ person ആയി ഞാൻ മാറുക, with a different perspective towards life, with different attitudes coming inside me, giving me a new outlook towards life. ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. When nothing is certain, anything is possible. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന? പോസിറ്റീവായ ചില കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കാം. Now faith. ഞാൻ ഒരു അച്ഛന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയല്ല. ഈ നാളുകളിലും എല്ലാ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്, നമുക്ക് അത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഏത് റിലീജിയനിലായിരിക്കുന്നവരും അവരവരുടെ റിലീജിയനിൽ ഒരു ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫേമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാനും അനുഭവിച്ചറിയാനും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിലും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്ത്ത് ഗിവ്സ് യു ആൻ ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത്. നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കത് തരും. Let me tell you very personally, throughout this last 6 months,
എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തിയത് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ഫാക്ടറാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലിയെയും ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നത് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ഫാക്ടറാണ്. മൈ 15-year-old son, ഐ റിമെമ്പർ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഏപ്രിൽ, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് me and Achin's mummy is also here. So we were discussing about, the increasing number of cases of COVID, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്തായി തീരും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈ എൽഡസ്റ്റ് സൺ walked up to me and asked, അമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ? അമ്മയല്ലേ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ, വൈ ഡോണ്ട് വി ടേക്ക് ദിസ് ഓൾസോ ആസ് ഗോഡ്സ് വിൽ? അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് വന്നാലും അച്ഛയ്ക്ക് വന്നാലും എനിക്ക് വന്നാലും വൈ ഡോണ്ട് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഗോഡ്സ് വിൽ ഇൻ ലൈഫ്? See, when things go very easy and smooth in life, it is very easy to say such things. പക്ഷെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം വരുമ്പോൾ why can't we believe so? സോ ഒരു ടീനേജറിന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത്. എന്നെ അത് ഒത്തിരി ബലപ്പെടുത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ our faith actually plays a role. When we know that the things beyond our control are being actually controlled by a supernatural power. So it gives you an inner strength and a sense of balance and perspective in life. ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബാലൻസും പെർസ്പെക്റ്റീവും ഒക്കെ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ഒത്തിരി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. യു ആർ നോട്ട് അലോൺ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാരവും പ്രയാസവും വറിയും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ ഈ സമയത്തെ കണ്ടാൽ തോന്നും നമ്മൾ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ. നോ, നോട്ട് അലോൺ. കേരളക്കാർ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, വേൾഡിലെ എല്ലാ കൺട്രീസും ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് COVID-19 എന്ന് പറയുന്നത്. Now more than ever we need to find ways to stay connected with our community. No one should feel alone. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ ഫൈറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ്. The only difference is നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വീടുകളിലാണെന്ന് മാത്രം. Or without the information, support and help they need. Share your concerns. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം talk. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ത് ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർത്ത് നോക്കണം. ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10, 15, 20 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ കോവിഡ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇത്രയില്ല. ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു വോയിസ് കോളിന് തന്നെ അന്ന് എന്തോരം കോസ്റ്റ്ലിയും എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം. വീഡിയോ കോൾ എത്ര പേരെ വേണേലും കൂട്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസും വറിയൊക്കെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും. Now, if at any point you feel that you're very much disturbed mentally, share your concerns and seek professional help. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാനോ കാണാനോ ഒന്നും മടിക്കരുത്. ഇതിനൊരു സ്റ്റിഗ്മയുടെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഡസ് യു ഗുഡ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരും ഏർണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒട്ടുമേ വിചാരിക്കരുത്. എന്നെ ബോംബെയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ 6 years. അപ്പൊ ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരു യങ്സ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാട്ടോ, വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാ കൊച്ചുമ്മ, I tried to think of those things in which I can be useful to the society or community. And that was when an opportunity came along. Opportunity മറ്റൊന്നുമല്ല, 5ാം ക്ലാസ്സിലും 6ാം ക്ലാസ്സിലും മാത്സും സയൻസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ സൂമിലൂടെ ഈ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടി പഠിപ്പിക്കുക. വെക്കേഷനിലെ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, I was least motivated to get up in the morning and do things. But once I started taking this kind of tuition classes, remuneration ഒന്നും ഇല്ല, but എന്റെ ടൈം ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുക. And I'm pretty sure that more than they are benefiting from this, I am benefiting in the way that I have that sense of satisfaction that I'm being productive during this time. പലരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന, എനിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസൊലേഷൻ ടൈം ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമായിട്ട് പറയട്ടെ, you have not tried your own ways or explored your own ways of being a blessing for other people during this time. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ 4 walls-നകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. You can grow by yourself, at the same time you can use that growth for other people. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും നമ്മൾ പാഴാക്കരുത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നവജീവൻ മിനിസ്ട്രിയിലെ കുട്ടികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഇട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയാം? ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അവര്. ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. യു നോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ്? അവര്
ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ 2 കുട്ടികളാണ്. വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് അവന്റെ പേര് ബപ്പു എന്നാണ്. ദി അതർ വൺ സ്റ്റാൻഡിങ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം ഇസ് രാകേഷ്. സോ ബപ്പു, രാകേഷ് ആൻഡ് അതർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻ നവജീവൻ വിത്ത് അസ്, അവരിന്ന് ജോലി ചെയ്യുക. അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ 2 months സാലറി പ്യോർലി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. വേറൊന്നിനുമല്ല, അവർ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് സ്ലംസിലും വളരെ പുവർ ആയിരിക്കുന്ന ബോംബെയിലെ ഏരിയാസിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആയത് അവരെനിക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കൊച്ചമാൻഡി അഗർഹാം, അതായത് ഞങ്ങള് നവജീവനിൽ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഫ് വി വർ നോട്ട് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതുപോലെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് മേടിക്കേണ്ടി വരാം. സോ വി ഫീൽ ഒബ്ലൈജ്ഡ് ടു ഡു ദിസ് ടു ദി സൊസൈറ്റി. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാ, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം കംഫർട്ട് സോൺസിലാണ്. എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോലും എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയും പട്ടിണിയുടെ പ്രയാസം എന്തെന്നോ, വസ്ത്രമില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെന്നോ, സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ പ്രയാസം എന്തെന്നോ, അനാഥനെന്ന് വിളി, അതൊന്നും നമ്മൾ ആരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഷെല്ലിനകത്താ, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ഷെല്ലിലാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാൻഡമിക് ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ചില കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഈ പാൻഡമിക്കിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ നവജീവനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് മാലാഖമാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ദേ ആർ ഏഞ്ചൽസ്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുപോയ ചിന്ത ഇതാണ്: ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, വി വാണ്ട് ടു ഗിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി. ബട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേർ ഇസ് ദ ഫ്ലോ? നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം? ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ്. എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഓവർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായത്, ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഹെൽത്ത് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന, മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ധാരാളം പേര് നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, എന്നിട്ട് പോലും ഇത് സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കംഫർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ വി കോൺട്രിബ്യൂട്ട്? How can I help myself to grow from this situation? How can I be a blessing even to the family around me? പല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമയത്ത് പേരൻസിന് വലിയ തലവേദനയാ. പേരൻസ് അവർക്ക് തലവേദനയാ. എൻ്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട്, ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പം 6 months അവര് പറയുന്ന ഭയങ്കര ബോറാ കൊച്ചുമാ വീട്ടില്. പേരൻസ് ഒന്നും ഇത്രയും വലിയ ട്രബിൾസം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണെന്നേ പേരൻസിനെ. പേരൻസ് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചുമാ. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ. ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണോ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്? അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ജീവിത പ്രശ്നം നമ്മുടെ സ്കിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, സ്റ്റേയിങ് മെന്റലി ഹെൽത്തി ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ പാൻഡമിക് ടൈം. During all the stages of your life, all the days of your life, we all want to be and physically and mentally healthy. We need some psychological antibodies, which we have discussed already. I think we can move on to the question answer session. Coach Ma, my first question is, teenagers or adolescent students like our age students tend to be more angry. And with the coming of lockdown, we tend to be more angry. So what is your advice to reduce the anger or to minimize the anger? As you said before, there are many people who is saying we are done with parents, and many parents are saying we are done with kids. So what is your advice on anger management? Joel, the question, what I understand is teenagers tend to be angry, and they are more angrier, or they express their anger more during this time, during crisis time. ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റൻഡ് ഇമോഷണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫാണ്. ഹൈറ്റൻഡ് ഇമോഷണാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഒരു ഇച്ചിരി ഹയർ സൈഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് ടീനേജ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ആങ്കർ വളരെയധികം കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, അനോയൻസ്, ബീങ് ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ്, ബീങ് ഡിസ്കണ്ടന്റഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരിയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഹൈറ്റൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് ടീനേജ് നോർമലി തന്നെ. എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ എൽഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നു. ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കും പറ്റുന്നില്ല. 2 കൂട്ടരും നിൽക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത് രണ്ടും രണ്ടാണ്.
നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ. ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് മീ ദ മോസ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇൻ മീ. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത. കാരണം പലപ്പോഴും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല, അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹാർബർ ചെയ്യുന്ന ചില ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പേർട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചും സം പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഒഫൻഡഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ആങ്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, പേഴ്സണലി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്റിബോഡി ആട്ടോ. ഈ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര പോലെയാണ്. ഓർക്കസ്ട്ര പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കസ്ട്ര കേട്ടിട്ടുള്ളവരോ അറിയാം, പല മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ, നമുക്ക് ധാരാളം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, വേണ്ടിയതും വേണ്ടാത്ത ഇമോഷൻസ് എല്ലാം. വേണ്ടാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര മ്യൂസിക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് മാറിപ്പോയാൽ അവതാളാവിനെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാ, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അളവിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസിനെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് കോമൺലി ബ്രിങ്സ് മീ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ആങ്കർ കൂടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് probably standing in another's shoe is not possible always, but still identify what your problem actually is. നമ്മളെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, മറ്റൊരാളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് തിങ് ദാറ്റ് യു കൻ ഡു ആസ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ്. ലവ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റുമ്പോഴാണ് അത് കടുക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. Okay. Can I have the next question? Kochuma, just a thing. Kochuma, could you stop sharing the screen? So Kochuma, namukku full screen കാണാം. Okay. ഇപ്പൊ കാണാമോ? Okay. Perfect. Thank you. How can we handle self-isolation? How can we handle Self-isolation. Self-isolation. Okay. എന്താ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഈ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് ആണോ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഈ ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിലോട്ട് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അതിനോട് ചേർന്ന് പറയട്ടെ, ഒത്തിരി പുതിയ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു COVID-19 ടൈമിൽ വന്നു. മിക്ക വേർഡ്സും നമുക്ക് വന്നത് സുഖകരമല്ലാത്ത വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വാറന്റൈൻ, സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൊക്കാബുലറിയിലാക്കി പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം, സെൽഫ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയില് ആരോടും മിണ്ടാതെ എന്നൊക്കെയാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ആശയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. നൗ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നൗ ഫൈൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു. ഞാൻ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇതുവരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഈ സമയങ്ങളിൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ചെയ്യുന്നത്. ഗാർഡനിങ്, പെയിന്റിങ്, സ്റ്റിച്ചിങ്, കുക്കിംഗ്, ബേക്കിംഗ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേര്, എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പോലും എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലേൺ ന്യൂ സ്കിൽസ്. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സ്കില്ല്, ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്താണ്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലാണ്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇതിനകത്ത് 18 ഏക്കർ ക്യാമ്പസാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഡ്രൈവിങ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആരും വഴിയിലും ഇല്ല, ക്യാമ്പസിലും ഇല്ല. അപ്പൊ കാറും എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ്. സോ ഐ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പാൻഡമിക് സീസൺ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ, വായിക്കാൻ,
റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവര്, പടം വരയ്ക്കാൻ, നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, പാടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ സിംപ്ലി പിയാനോ പോലുള്ള ആപ്സ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിക്കാം. സോ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ആക്ച്വലി ഇസ് എ പീരിയഡ് വെർ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് സ്കിൽസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇമ്മെൻസ് പോസിബിലിറ്റീസോടുകൂടെ നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ തന്നെ ഈ ടൈമിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. Many parents lost their jobs due to this pandemic, and how this is going to affect the students and their mental health. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വി വർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഇൻ ourselves ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം. ഒരു കോപ്പിംഗ് റിസോഴ്സസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജോബ്സ് ലൂസ് ചെയ്ത പേരൻസ്, ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഫൈനാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജോബ് ലൂസ് ചെയ്തു. ജോബ് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഞാൻ ഇവിടെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ സാലറി പകുതിയായിട്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സാലറി പകുതിയായിട്ട്, ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. റൈറ്റ് നൗ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഐ എം ടീച്ചിങ് ഇൻ എ കോളേജ്. എന്റെ സാലറി ജസ്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി. എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് സാലറി കട്ട് ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഓൾ വി ക്യാൻ കട്ട് ഫ്രം അവർ എക്സ്പെൻസസ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ന് പല ഫാമിലീസിലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കറിയില്ല ഒരു ഫാമിലിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഐ സീ മെനി ടീനേജേഴ്സ് ആൻഡ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹു ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഹൗ മച്ച് their parents are earning, how much is being spent, എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാത്തവരാ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്താണ് കുട്ടികള് ഏറ്റവും അധികം പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സമയം. അതായത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, എന്തൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ പ്രാക്ടിക്കലി വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് സൊല്യൂഷൻ, ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം and find a solution for it. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബൈ നേച്ചർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഇതിനെ അതിജീവിക്കും എന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐ മെറ്റ് എ ഫാമിലി വേർ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി പോയി, ഇപ്പൊ ഫൈനാൻസ് ഏർണിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ വയസ്സൊരു വുമൺ ആണ്, 3 മക്കളുണ്ട്, വയസ്സൊരു വുമൺ ആണ്. ഷീ സെഡ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു കുക്ക്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു എ സ്മോൾ കേറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്, നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ ഫൈനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിവൈസിങ് ന്യൂ വേസ് ഇൻ വിച്ച് somehow money can come into the family at this time. എനിക്ക് പേഴ്സണലി പരിചയമുള്ള ഒരു IT കാരൻ പയ്യനുണ്ട്. അവൻ ഇന്ന് വീട് തോറും നടന്ന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അവൻ നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. അവൻ പറയുന്നത്, കൊച്ചുമ്മ സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം, അല്ലാതെ മാനോ നാണോ നീ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് സോ ട്രൂ ദാറ്റ് think differently, bring a slight shift in your thinking, many things can be done. It's the truth that is COVID season has caused a lot of missing the life of students. For example, school atmosphere, class interaction, company of friends, then extracurricular activities. Ma'am, how could we cope with this situation changing scenario, and what message would you like to give to the students who are experiencing this missing feeling ഈ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇത് ഹെഫ്സിബയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പ്രോബബ്ലി മെനി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് നൗ. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു ലിവ് ഇൻ ആൻ ഏജ് വേർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ടോക്ക്. നിങ്ങൾ 2 വീടുകളിലായിരിക്കാം. വൈ കാൺട്ട് യു ഓർഗനൈസ് എ വീഡിയോ കോൾ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സും ദെയർ അബ്രോഡ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഏറ്റവും അധികം അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ മക്കളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഏറ്റവും ബോണ്ട് ചെയ്തൊരു ടൈം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കോവിഡ് ടൈമാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, ടെക്നോളജി അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഐ കനോട്ട് ഈവൻ തിങ്ക് ഈ ഒരു COVID-19 ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തേനെന്ന്. എന്നാൽ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മിസ്സിംഗ് ഫീലിംഗിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ടെക്നോളജി ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോർ യു. നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനോട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ യു ക്യാൻ കോൾ, യു ക്യാൻ സീ ദം, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ദം.
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം മാത്രം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മിസ്സിംഗ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ യൂസ് ടു സീയിങ് പീപ്പിൾ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. ബട്ട് ഇതൊരു ന്യൂ നോർമലാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെ യൂസ് ടു അല്ലായിരുന്ന ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ടു ആകുകയാണ്. ഐ വാസ് നെവർ എൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്പീക്കർ. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയം തൊട്ട് കോളേജിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വെബിനാർ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഐ റിയലി റിഗ്രറ്റ് 2-3 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐ ആക്ച്വലി മിസ്ഡ് ഔട്ട് ഇനീഷ്യലി ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് സ്പീക്ക് ഓൺ എൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. എന്നാൽ ദ മൊമെന്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്, ഈ ഒരു ന്യൂ നോർമലിനോട് ഞാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് ദിസ് വേ. ഓഫ്കോഴ്സ് എന്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷനെക്കാട്ടിലും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും I have got adapted to this new normal. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ യങ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂ നോർമൽസിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തും വിഷ് ചെയ്തും തമാശ പറഞ്ഞും വീഡിയോസ് അയച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ മിസ്സിംഗ് ഫീലിംഗ് മാറ്റിയേ മതിയാകും. സോ ആ ഒരു ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ന്യൂ നോർമലിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് കൊണ്ട്. Ma'am, what are the circumstances that lead to mental ill health? What are the circumstances that lead to mental illness? Okay. Circumstances that lead to mental illness. You cannot actually name a specific circumstance that can lead to mental illness. The only thing is, if your coping resources are really strong mentally, any situation can be tackled by you, be it a physical handicap, be it the loss of a loved one, be it a physical injury or a physical illness that came into your life unexpectedly, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കാം, ഒരു എക്സാം ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കാം, എന്തും മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിനും കാരണമാകാം, അല്ലാത്തതും ആകാം. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെന്റൽ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് യു ക്യാരി വിത്തിൻ യു. ലൈക്ക് ഹൗ ഐ ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ദി ആന്റിബോഡീസ് ദാറ്റ് we all need to have in life. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you already have those things in life, everything will be in right place. അതുകൊണ്ട് മെന്റൽ ഇൽനെസ് നമ്മളെ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട if we have the coping resources within us in an optimum level. Any other question along with it? Ma'am, social media creates a lot of anxiety for the people. Can you please reflect on that statement, and at what point does it need the attention? Social media creates a lot of anxiety or tension among people. അബിഗയിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻസിൽ ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, during this COVID-19 or pandemic season, what we have generally seen is people who are hooked on to social media, especially watching lot of news channels, reading lot of articles, and all the kind of information that comes about Corona and COVID-19. It has created a lot of anxiety. The reason why is, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ ട്രൂത്ത് ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Let me tell you, social media ഒക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷേ why should we bombard ourselves with so much of information that we get on social media? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈവനിങ്ങിലെ ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ടൈം വാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ഓരോന്നും വാച്ച് ചെയ്തതിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്ന കണ്ടിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഇന്നലത്തെ നമ്പർ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, നാളത്തെ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും, ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവും ഈ സമയത്തില്ല. വി മസ്റ്റ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് us. അതുപോലെ റിലയബിൾ സോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. WHO എന്താ പറയുന്നത്, അതിനെ റിലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ സോഴ്സസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല, വറി കൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതല്ല, ലിമിറ്റ് the use of social media at this time so that you don't get tensed and worried after reading or watching what is happening there. ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് അയച്ചു തരുമായിരുന്നു. For me it was like, ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നത്? കാരണം ബോംബെയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലാം ഓവർ ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആകുന്നു. പേഷ്യൻസ് ആർ ഇൻ ദ കോറിഡോർസ്, നോ വൺ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. വെന്റിലേറ്ററും കൊണ്ട് ഒരാൾ ഓക്സിജനും കൊണ്ട് ഒരാൾ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നു. It is just bothering and increasing my stress level. Why should I bother myself with that? ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം what is happening around me, and that is it. അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതിനപ്പുറം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മാം,
So, ma'am, our classes have been shifted to online. So there are a lot of concerns regarding as to how much effective our online classes are going to be. Like, it's not like a real classroom. So, our high school education is of utmost importance for us as far as our career is concerned. So it makes us feel anxious of our future. So as an optimistic person, we will be anxious. So how do we cope up with that? Okay, thank you, Rohan. Online mode of education കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആണ് റോഹൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഇസ് വെരി വാലിഡ് ഫോർ എ +1 സ്റ്റുഡൻറ്. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് വൈ ആർ വി ബീങ് സോ ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനോട് മാത്രം യൂസ് ടു ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം, ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഭാഗമായത്. എന്നാൽ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതില്ല. Now we are so worried about our education, our career, our future, mainly because we started this during a crisis situation in our life. അതുകൊണ്ട് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ക്രൈസിസിനോട് ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്രൈസിസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയും ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി വറി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ മൂത്ത മകൻ, ഹീസ് 15-year-old, ഹീസ് ഇൻ 10th grade now. അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി വറി ഉണ്ടാകേണ്ടതാ. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട്. ഈവൻ ഹി ഈസ് നോട്ട് വറീഡ്. വാട്ട് ഹി ടെൽസ് മീ ഈസ്, അമ്മ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ശരിയാ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഐ ഫൈൻഡ് മോർ ടൈം to look into other resources that can supplement my learning. I think that is one way he sees it, looks at it very positively. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഈ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ മോഡിലാണ്. ആൻഡ് wherever you go, you are going to get that advantage of other people's opinion on you, that you are a batch, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു lot of students ആണ് who have gone through this kind of situation in life. ഞാൻ അതിന്റെ വേറെ ഒരു വശം നിങ്ങളോട് പറയാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നേ നിങ്ങളൊരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലെസ്സഡ് ആണ്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പക്ക, ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വേറൊരു കൺട്രിയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് നിങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഇന്ന് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ്നെസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രോബബ്ലി ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് ടു കം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ഹൗ positively COVID-19 season actually affected your education and your personal life. Next person. Aksa. Aksa, unmute. Huh? അക്സ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ യു. അതോ ആർക്കും എന്റെ മാത്രം കുഴപ്പമാണോ? Yeah, I can hear you now. Okay, ma'am. Due to the corona situation, we are not able to interact with the society directly or with different-minded people. So there is less chance for us to be stuck in a problem with others. So thus we are losing our problem-solving ability in the future. So, ma'am, how can we overcome such situations in the future? Okay. Thank you, Aksa. It's a different question. Aksa ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ചില ഏരിയയിലെ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവിങ് സ്കിൽസിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെയോ നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വരാവുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ദർ ആർ സർട്ടൻ അതർ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വരാവുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, in a social situation there are certain problems that you face for which you learn those skills to solve the problems in that situation. But right now sitting at home you are facing a different set of problems for which you are finding solutions to those problems. ഇനി സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരിക. അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരാളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിലൊന്നും ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കസിൻസിനെ ആയാലും, നമ്മുടെ ദൂരത്താണ് നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് എങ്കിൽ അവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിൽ ഇവരെ ഒക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. This time will also pass away, and soon you will be in the society when you will be able to face real life situations and develop your skills. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But you are getting opportunity to develop other skills during this time. So take this as a growing opportunity in the other skills of your life. Jess, be ready. Next person is Jess. കേൾക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. I think എന്റെ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. Can you hear me? Yeah. No? Okay. You had already told us that if we are feeling mentally bad, we could contact professional workers so that they could help us. So in your opinion, how effective is online therapies for mental illness during this lockdown? Okay. Online therapy for mental illness എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് മറ്റ് ജെസ്സി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതുപോലെ, അതായത് മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ തെറപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കലി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉള്ളവർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പം ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ കൂടുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് വി വുഡ് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു സമൺ ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് പ്രൊഫഷണലി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി സൈക്കോളജിക്കലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്. അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്, അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമും ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് റൂമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ തെറപ്പി സെഷൻസിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ധാരാളം, ഐ എം നോട്ട് എ പ്രാക്ടീസിങ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം ടീച്ചിങ് ഇൻ എ കോളേജ്, ബട്ട് എന്റെ പ്രാക്ടീസിങ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് ദേ ഫേസ് ഇൻ എൻ ഓൺലൈൻ തെറപ്പി സെഷൻ ഇസ് നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്ലയന്റിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഓൺലൈൻ തെറപ്പിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ട്, ഫോളോ അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോംവർക്സും എക്സസൈസസും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഓൺലൈൻ അല്ലാത്തടത്തുള്ള ആ സെയിം ചാലഞ്ച് അവർ ഓൺലൈനിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ തെറപ്പി സെഷൻ ആയാലും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയാലും വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ബി മൈൻഡ്ഫുൾ ഇസ് ഒറ്റ തെറപ്പി സെഷൻ കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. ഇതൊരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സംടൈംസ് വി വിൽ ഹാവ് ടു പെർസ്യൂ, കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദ ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻസ്. അതിന് ഒരിക്കലും മടി വിചാരിക്കരുത്. സോ ഓൺലൈൻ തെറപ്പി സെഷൻസും ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് sometimes it may not be as effective as the other face-to-face therapy sessions. It all depends on your rapport and the relationship you build up with the clinical psychologist. Next person, Sandra. Can you hear me? Yes. Carry on, Sandra. Ma'am, can you please explain the importance of staying in touch with our loved ones during this long lockdown period? Okay. That is a very interesting question that has come from Sandra, which I'm pretty sure is not a question from Sandra alone. Many youngsters, or rather teenagers, keep on asking the same questions. എങ്ങനെയാ വീട്ടിലുള്ളവരെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാ. അപ്പോൾ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ലവ്ഡ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലവ്ഡ് വൺസ് ആരാ ഇപ്പൊ ഫാമിലിയിലെ വീട്ടിലുള്ളത്? പേരൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നാസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്, ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലി ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാമിലി ടൈമിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്? ഈ ലോക്ക്ഡൌണും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും പാൻഡമിക്കും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈവൻ പേരൻസ് യൂസ് ടു ഓൾവേസ് കംപ്ലെയിൻ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ഫാമിലി ടൈം ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ കരിയർ, അവർ ജോബ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല.
എന്നാൽ പാൻഡമിക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ജില്ലാന്നായിരുന്നു ഫാമിലി ടൈം. അങ്ങ് കുക്കിങ്ങും ബേക്കിങ്ങും എന്ത് വേണം മക്കൾക്കുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കുന്നു. കുറച്ചങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വിചാരം എന്തായിരുന്നു, 1 മാസം കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് തീരുമെന്നുള്ളതാ. പണ്ടാരെ അടങ്ങാൻ ഇത് 5-6 മാസമായിട്ട് മാറുന്നില്ല, ഏത് നേരം ഇവരെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. ഇത് നമ്മളിൽ ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് ഏജാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലവ്ഡ് വൺസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് 2 ടീനേജ് മക്കളുണ്ട്, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, എന്റെ മദർ ഇൻ ലോ ഉണ്ട് വീട്ടില്. ചിലർ പൊട്ടിത്തെറിയും വഴക്കും ബഹളം ഒക്കെ അതാത് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നാച്ചുറലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടില്. പക്ഷേ ആ ഫാമിലി ടൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിന്റെ ഒരു what do you say, the joy and the satisfaction you really get when you have everyone together. ഞങ്ങൾ ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, we have movie times together. മൂവി വാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ടീനേജ് മക്കൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതല്ലോ പ്രായമായ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാച്ച് ചെയ്യണം, എനിക്കും അച്ഛനും ഹിന്ദി ഓർ മലയാളം. കാരണം അച്ഛൻ ഇസ് ഫ്രം ബോംബെ, സോ ഹി ഹാസ് എ പാഷൻ ഫോർ ഹിന്ദി മൂവീസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മലയാളത്തോടാ താല്പര്യം, കാരണം ഞാൻ പക്കാ തിരുവല്ലക്കാരിയാ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലി തന്നെ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു വലിയ ബഹളം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, കമോൺ വിൽ മേക്ക് എ കോംപ്രമൈസ്. എന്താ കോംപ്രമൈസ്? ആഴ്ചയിൽ 2-3 സിനിമ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് മലയാളം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഹിന്ദി ആയിരിക്കും. എന്തിനാ ഈ കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നറിയോ? വി വോണ്ട് എവ്രി വൺ ടു ബി ടുഗെദർ വെൻ വി വാച്ച് ദ മൂവി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടു ബി ടുഗെദർ. ഞങ്ങളുടെ പ്രെയർ ടൈംസ്, ഞങ്ങളുടെ മീൽ ടൈംസ്, ഞങ്ങളുടെ മൂവി ടൈംസ്, ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് ടൈംസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാക്കി. മറ്റേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈംസിലായിരുന്നു. ഈവൻ എന്റെ മോർണിംഗ് വാക്ക് ടൈമും വർക്ക്ഔട്ട് ടൈമും എന്റെ മോന്റെ കൂടെയായി. എന്റെ 15-year-old മോൻ ഭയങ്കര ഫിസിക്കലി കോൺഷ്യസ് ആണ് അവന്റെ ബോഡിയെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഹീസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ. രാവിലെ അമ്മ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മെഡിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ വർക്ക്ഔട്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ എന്റെ മൂത്ത മോനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തൊരു ടൈം ഇതാ. എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ടൈം ഞാൻ അത്തരത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലും സാധ്യമാകുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇത്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു സമയം ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇനിയും +1 +2 ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഗോ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഫോർ സ്റ്റഡി. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ സമയം കിട്ടില്ല. ഈ സമയം എല്ലാക്കുന്ന ആക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള കൊണ്ട് സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദം, പേരൻസിനെ. അതുപോലെ അമ്മയെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്നെ കുക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ മക്കൾ വരാറുണ്ട്. അമ്മച്ചി ഗാർഡനിങ് ചെയ്യും ടെറസിൽ, അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ മക്കൾ പോകാറുണ്ട്. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ബീങ് ടുഗെദർ ഗിവ്സ് us lot of good memories in our life. നമുക്ക് അതല്ലേ വേണ്ടിയത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുഡ് മെമ്മറീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യുവർ ലവ്ഡ് വൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം. Next person, Ashik. Hello, ma'am. Can you hear me? Yeah, I can hear you. My question has already been answered by you 2 times without me even asking. So I will just ask it one more time. It's about the hobbies we could take part. Already some people are interested in other things and already done it during their free time. So how would other children or other people will take up new hobbies? How would we start something? How would we better ourselves during this free time? Okay. Like how you said in the beginning, I have already answered that. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ്. അതിപ്പോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. യു ആർ ദ വൺസ് ഹു ഹാവ് ടു ഡിസ്കവർ വാട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ആക്ച്വലി. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ധാരാളം യൂട്യൂബ്, ഐ സോ മൈ ലിറ്റിൽ വൺ സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഒറിഗാമി. ഒറിഗാമി എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ സ്കൂൾ ടൈമിലും കോളേജ് ടൈമിലും അറിയത്തില്ല. ഒറിഗാമി ഇസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ ഫോൾഡിങ്, ഒരു ജാപ്പനീസ് ആർട്ടാണ്. സോ ഐ സോ മൈ യങ്ങർ വൺ 13-year-old son very interested in origami that he has started to do things, folding വെച്ച് ഒത്തിരി ക്രാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എവിടെയാണെന്ന്. ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആർട്ട് ഈ സമയത്ത് which I never thought I knew, well I did not know at the same time, എനിക്ക് ക്വില്ലിംഗ് ആണത്. ക്വില്ലിംഗ് is also the art of thin strips of paper വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. So I started doing that, discovered it and I started doing that during this time. So there are many areas like ആഷിക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Some people have a feeling that only those very introverted, withdrawn people have hobbies. ഒരിക്കലും അല്ല. Extroverted people അവരുടേതായ hobbies ഉണ്ട്. My elder son is very much into music. അവന് പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് I see him playing music and dancing along with it. He has got a passion for dancing and music also. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക and start involving in such activities whenever you get break times. During this pandemic situation, children are staying inside home, not going to school. So there is a lack of conversation and interaction, so which leads to a loss of self-confidence. So how can this situation be handled? I think I have already answered that. കാരണം ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. വൺ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഇസ് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഇനാക്റ്റീവ്. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും കുറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഞാൻ അതിനെ പോസിറ്റീവ്ലി കാണുക. ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കുറയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് don't consider this time as a time where you are going back on your confidence level, but actually we are all achieving a lot during this time than what we used to do. സ്കൂളിൽ മാത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പഠിത്തം മാത്രമായിരുന്നു. അന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ബിക്കോസ് our whole focus സ്കൂളിൽ പോവുക, വരിക, പഠിക്കുക, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക, അസൈൻമെന്റ്. ഇന്നും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കുറെ സ്പെയർ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ വെഞ്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില മേഖലകളിൽ വെഞ്ചർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനോ, നിങ്ങളെ ഏറ്റവും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതോ, നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യ്, വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യ്. അവരുടെ എൻകറേജ്മെന്റ് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ കാണുകയേ വേണ്ട. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ് അപ്പ് യുവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം. School life is one of the most important, enjoyable part of everybody's life. But at present, it is closed and it is reduced to virtual schooling. And all the enjoyments funds are temporarily gone. So what is your message to students? I really liked your question. You know why? അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. എന്താ എറിക് പറഞ്ഞത്? ഓൾ എൻജോയ്മെന്റ്സും ഫണ്ടും ടെമ്പററിലി ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ടെമ്പററിലി ഗോൺ ആണ്, പെർമനന്റ്ലി ഗോൺ അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ടെമ്പററിലി ഗോൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടോ എറിക്കിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രനോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ മൂത്ത മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ചെയ്താ, അമ്മ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അതൊരിക്കലും ഫണ്ണും എന്റർടൈൻമെന്റും ആണെന്ന് തോന്നിയില്ല. ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും സ്കൂൾ ലൈഫ് ഫണ്ണാണെന്ന് തോന്നിയത്. നമ്മളെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ വില അറിയത്തില്ലെന്ന്. നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സ്കൂളിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇത് ഫണ്ണും എന്റർടൈൻമെന്റും ആണ്. അന്ന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാവും എറിക്കും രാവിലെ അമ്മ ഉണർത്തുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചൊരുങ്ങി യൂണിഫോം നോക്കിയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഓർക്കുക അതെന്ത് ഫണ്ണായിരുന്നു, എന്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ ആ ഫണ്ണും എന്റർടൈൻമെന്റും അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്നും ആ ഫണ്ണും എന്റർടൈൻമെന്റും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച കഥയുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത്. ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വറി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എറിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ആ ഉത്തരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ടെമ്പററിലി ഗോൺ. വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ലോ ഫേസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ഇഫ് യു ടേം ഇറ്റ് ലോ, ഇറ്റ് ഇസ് ലോ. But I don't term it as a low phase because we are learning many things എന്നുള്ളതാ. അതുകൊണ്ട് ടെമ്പററിലി ഗോൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് പെർമനന്റ്ലി ഗോൺ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദിസ് ടൈം വിൽ പാസ് അവേ ആൻഡ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു അവർ നോർമൽ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആ തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ ആസ് എ മെസ്സേജ് ടു ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, COVID-19 വിൽ പാസ് അവേ, പാൻഡമിക് വിൽ ഗോ അവേ. നമ്മള് പാൻഡമിക്കിനെ പിന്നീട് മിസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തെന്നിരിക്കും. അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഓ ആ ടൈം ഞാനങ്ങ് മിസ് ചെയ്യാണെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, ഇപ്പൊ ഇത് ട്രാജഡി ആണെന്നും ദുരിതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് ആസ് എ മെസ്സേജ് ടു ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു. ബട്ട് ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ ഐ റിയലി ലേൺഡ് മെനി തിങ്സ് ഫ്രം യു ഓൾ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. ആക്ച്വലി ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനെ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്.
ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് when I was preparing for your class, one thing that I thought was I'm not preparing for you all. I'm actually talking to my children. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പിള്ളേരോട് ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മക്കളെ കാണിച്ചു. സോ സം എഡിഷൻസ് വർ മെയ്ഡ് ബൈ ദം. അമ്മ ഇത് ആഡ് ചെയ്യ്, ഇത് പറയണം, അങ്ങനെ പലതും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും അവര് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇച്ചിരി പ്രായമായ ആളാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം MTRC പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇരുന്ന ബെഞ്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു കോമണാലിറ്റി ഒഴിച്ചാൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് മെനി കൺസേൺസ് ദാറ്റ് യു എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്റെ കുട്ടികളുമായി ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ, എന്റെ മക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ കുഡ് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ വർ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് യു ഓൾ മോർ ദാൻ മീ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്നാണ് പല ഫീഡ്ബാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എടുത്തത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വർത്താനം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചില്ലേ ഇത്രയും നേരം? കുറെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലീവ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വളരെ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന MTRSലെ പ്രസന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ, അന്താമ, ആനസ്മസ് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു.